ফলো করেন, ভালোভাবে শুনেন যে কি বলতেছি। ঠিক আছে? তাইলেই দেখবেন যে আপনাদের জন্য হচ্ছে জিনিসটা বেটার হবে। আর এখন হচ্ছে আপনাদের ওই আহ, এখন হচ্ছে আমরা ওই যে নেক্সট যে টপিক, সেটা হচ্ছে ওর জন্য আমি একটা ভিডিও বানাইছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে। সো ওইটা হচ্ছে একটু দেখবো আমরা। আর সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন, তাহলে দেখবেন যে হচ্ছে যে এই টপিক গুলো হচ্ছে আপনার আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এন্ড এই টপিক নিয়ে ধরেন মানে এইটাই হচ্ছে অনেক বড় টপিক, বুঝছেন? এইটা পড়া হয়ে গেলে দেখবেন যে আমাদের আসলে খুব বেশি কিছু নাই। সো এটা হচ্ছে একটু খেয়াল রাখেন। আর যেটা বললাম সেটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে দেখেন। আর তারপরে হচ্ছে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে আমাকে জানান, আমরা ওইটা নিয়ে ডিসকাসও করবো, সমস্যা নাই। আচ্ছা, আমার স্ক্রিন শেয়ার দেখা যায় কিনা একটু রেসপন্স করেন, ঠিক স্যার আছে? দেখা যাচ্ছে না, স্যার স্যার যাচ্ছে না কিছু। এখন দেখা যাচ্ছে এখন নাকি ঠিক আছে, দেখেন? এখন দেখা যাইতেছে। আচ্ছা, আর সাউন্ডটা শোনা যায় কিনা এটাও একটু দেখেন, কারণ জি সাউন্ড তো স্যার, ওকে স্যার, ইম্পর্টেন্ট। সবকিছু ওকে আছে। Welcome to this explainer. Today, সাউন্ড কি শুনতে পাচ্ছেন, ভিডিওর সাউন্ড? জি স্যার। আচ্ছা, একটু থামেন। হ্যাঁ। we're diving into the fascinating physics and chemistry behind how we transform raw, dirty water into clean, safe drinking water. We're going to break down the core concepts for you by tracking the exact journey of a single particle as it moves through a treatment plant. It's a fantastic engineering puzzle, right? I mean, gravity easily pulls down the big stuff, pebbles, sand, you name it. But think about this. How do we force tiny, practically invisible impurities to sink to the bottom of a tank? If they're so light that gravity basically shrugs them off, how do we actually get them out of our water supply? To answer that, we'll follow that particle's journey. We'll cover impurities in our water, plane sedimentation and gravity, coagulation, flocculation, and finally designing the sedimentation tank. Section 1. Impurities in our water. Before we can engineer a solution, we really need to know what's lurking in that raw water. Water quality boils down to physical, chemical, and biological parameters. Biological is your pathogens, chemical covers dissolved metals and hardness, but our primary targets today? We're going after the physical ones. Specifically, those stubborn suspended solids and the turbidity, the cloudiness they cause. These are the physical particles we literally have to pull out to make the water clear. Section 2. Plane sedimentation and gravity. Now, what's really cool is how we tackle the heaviest impurities using the absolute oldest trick in the book, gravity. Particles actually behave in three distinct ways when settling. You've got discrete particles. They settle totally on their own, dropping straight down at a constant rate. Then there's hindered settling. This happens when the water is just so crowded with particles that they literally bump into each other and slow the whole process down. And finally, flocculent settling, where particles stick together, get heavier, and drop at a much faster curved rate. For those independent, discrete particles, their downward fall is entirely governed by Stokes' law. So the big takeaway here is that for plane sedimentation to work, a particle needs enough size and density to beat the frictional drag of the water. If its specific gravity is greater than 1, meaning it's heavier than water, and it's large enough, gravity wins. It hits terminal velocity and sinks to the bottom. Section 3. Coagulation, the chemical solution. But what happens when gravity fails us? What if the particles are just too small and refuse to settle? Well, that's when we have to outsmart them with chemistry. We hit what's called a colloidal roadblock. Colloids are incredibly fine particles that essentially have zero settling velocity. And worse, they have negative surface charges, driven by an electrostatic force known as zeta potential. Because they all carry the same negative charge, they act like a bunch of stubborn microscopic bumper cars just constantly pushing each other away. They never touch, they never grow, and they never sink. Enter the chemical matchmaker, coagulation. This is where we inject a chemical packed with positive ions into the raw water, using a really violent rapid mix so it disperses instantly. Those positive ions immediately destabilize the negative charges on the colloids. By wiping out that zeta potential, the colloids finally stop repelling each other. To pull this off efficiently, engineers need a coagulant with some very specific traits. It obviously has to be non-toxic,
And it needs to be insoluble in a neutral pH range. But the real magic is in its charge. A trivalent cation, meaning an ion with a positive charge of 3, is absolutely the most efficient at neutralizing these particles. That is exactly why treatment plants overwhelmingly rely on aluminum salts, like alum or ferric salts. They perfectly neutralize the water, depending on the precise dosage needed for the water's natural turbidity and pH. Section 4. Flocculation. Building bigger particles. Okay, so we've scientifically stripped away the negative charges. Now we move from chemistry to physical agglomeration. This brings us to flocculation. Unlike the crazy rapid mixing of coagulation, flocculation is all about gentle, continuous stirring. We want to sort of coax these neutralized microflocks to gently bump into each other. Since they aren't repelling each other anymore, they stick. And as they stick, they grow into much larger, heavier masses called flocks, which finally have the bulk needed for gravity to take over. This three-step sequence is literally the heart of modern water treatment. 1. A rapid, high-energy mix to flash distribute the chemicals. 2. A slow, gentle rolling motion to physically build up the flocks. And 3. Absolute, undisturbed stillness for sedimentation, where those heavy flocks just fall right out of the water. If you track the flow of water through a plant, you'll see it pass an initial screen, drop right into that rapid mix chamber for the coagulant, flow into the gentle flocculator, and finally spill into a massive, totally quiet sedimentation tank before the clarified water at the very top skims off to a final filter. Section 5. Designing the sedimentation tank. So now that we know the particle's physical and chemical journey, how do we actually build the tank to maximize all this? Well, every continuous flow rectangular tank is broken into 4 distinct zones. First, the inlet zone, designed to spread the water out smoothly so you don't get turbulent currents messing up the process. Second, the massive settling zone. This is where the real separation happens. Third, the outlet zone, which gently collects the clean water off the top. And lastly, the sludge zone, down at the absolute bottom, where all those dropped flocks are safely stored until they're cleaned out. Now here is the absolute biggest, most counterintuitive takeaway for tank design. The efficiency of removing suspended particles does not depend on how deep the tank is. Seriously, it relies entirely on the ratio between the flow rate and the surface area, which we call surface loading or overflow rate. The math of particle settling proves that if you want to capture more particles, digging a deeper tank is totally useless. You have to make the surface area larger. Which leaves us with a brilliant engineering challenge as we look to the future. If we know that we only need expansive surface area and not massive depth, how could this completely reshape urban water treatment? Think about it. If you were an engineer trying to fit a high-capacity plant into a dense modern city where land costs a fortune, how would you design a tank with massive surface area and a tiny physical footprint? It's a puzzle that continues to push the boundaries of civil engineering today. Thanks for joining me on this explainer, and keep questioning how the built world around you really works. হ্যালো, হ্যালো। Welcome to this explainer. Today, we're diving into the fascinating হ্যাঁ, তাও আপনারা কি ভিডিওটা দেখলেন? সো দেখে কি বুঝলেন বলেন তো? স্যার এটা হচ্ছে ওয়াটার নাকি এরকম স্যার সব বুঝে নেই একটু একটু আরেকবার বলেন। আপনার কথা কেটে শুনতে পাই। স্যার এটা ওয়াটার ট্রিটমেন্টে স্যার একটা প্রক্রিয়া স্যার হ্যাঁ, ওয়াটার ট্রিটমেন্টের একটা প্রক্রিয়া। আচ্ছা, ঠিক আছে। আরেও হ্যালো, হ্যালো। জি স্যার শুনতেছি স্যার হ্যাঁ, বলেন আর কেউ বলেন যে আপনারা কি বুঝলেন? এই যে 6 মিনিট 7 মিনিটের যে ভিডিওটা দেখলেন, সো এখানে আমরা আসলে কি দেখাইতে চাইলাম? এই যে আইডি 175 আপনি কি আছেন ক্লাসে? মানে লাস্টের দিকে লাস্ট 3 ডিজিট হচ্ছে 175 আছেন? জি স্যার।
তো হ্যাঁ, আপনি বলেন যে আপনি আহ, ভিডিওটা দেখে কি বুঝলেন। আর যদি না দেখেন তাহলে বলে দেন যে স্যার দেখিনি, সেটাও ঠিক আছে। স্যার স্যার একটু বাজারে আছি তো ওইভাবে দেখার সুযোগ হয় না, শুধু জয়েন দিয়েছে আসলে। আচ্ছা, আপনার দেখার সুযোগ হয়নি তাইলে আইডি 172। জি স্যার। হ্যাঁ, আপনি স্যার বলেন আপনি আমি কি। ওয়াটার ট্রিটমেন্টের একটা হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেন বলেন। একটা ইয়ে ছিল। হ্যাঁ, আর কিছু বলেন। মানে জাস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্টের এই একটা ছিল, কিয়া ছিল। স্যার ইংলিশ যেভাবে বলতেছে তো স্যার এর জন্য একটু সমস্যা হয়েছে। আচ্ছা, সেটা বুঝলাম। ওইখানে অ্যাটলিস্ট কয়টা প্রক্রিয়া দেখাইছে, এটা কি আপনি বুঝতে পারছেন যে ওইখানে যে কয়েকটা প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করলো। স্যার সম্ভবত স্যার তিনটা স্যার, মানে কি মনোযোগ কি নাম ওইভাবে বলতে ছিল না। পারবেন? হ্যালো। হ্যাঁ, আপনার কি কেউ নাম বলতে পারবেন? জি স্যার পারবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেন আপনি কত, আপনি হচ্ছে 185। হ্যাঁ বলেন। 76 স্যার। স্যার ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের পপুলেশন কোগুলেশন ক্লোরিনেশন সেডিমেন্টেশন এগুলো দিয়ে স্যার ধাপ দিয়ে এটা তৈরি করা হয়, এক একটা প্রক্রিয়া স্যার আর কি। হ্যাঁ, নামগুলো আরেকবার বলেন। স্যার পপুলেশন কোগুলেশন সেডিমেন্টেশন ক্লোরিনেশন। আচ্ছা হ্যাঁ, মোটামুটি ঠিক বলছেন। পপুলেশন না, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে আপনার কোয়াগুলেশন, পপুলেশন একটা হচ্ছে ফ্লোকুলেশন, একটা হচ্ছে প্লেন সেডিমেন্টেশন। এই তিনটাই হচ্ছে আমরা মূলত দেখছি আর কি। ঠিক আছে, এই তিনটাই হচ্ছে আমরা স্যার মূলত দেখছি। ডিসইনফেকশনও ছিল স্যার, যাই হোক। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বললেন? বললাম যে ডিসইনফেকশন। হ্যাঁ, ডিসইনফেকশন তো ধরেন মানে পার্ট অফ দ্য একটা যে ওটা হচ্ছে আসবে আর কি। তো জি স্যার। মূলত হচ্ছে এই তিনটা আমরা ভিডিওতে ফোকাস করার ট্রাই করছি। তো তো এই হচ্ছে ব্যাপার যেগুলো আমরা ওয়াটার পিউরিফিকেশন বা ওয়াটার ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা ইউজ করি, ঠিক আছে। তো এখন এই যে কোয়াগুলেশন ফ্লোকুলেশন, এই জিনিসগুলা কি, এই জিনিসগুলা কি কেউ বলতে পারবে? মানে জাস্ট ভিডিও দেখেই যে আমাদের কি কি করা হয়েছে এই তিনটা প্রক্রিয়াতে। স্যার পানির মধ্যে একটা পদার্থ স্যার মনে এটা মনে ফ্লোকুলেশন, ফ্লোকুলেশন। এটা হচ্ছে স্যার একটা পদার্থ দিলে ওরা এটা মেশার পরে উপরে একটা ইয়ের মধ্যে একটা ফেনার মধ্যে একটা ভেসে ওঠে। অনেকেই আ- পড়ছিলাম এটা। আচ্ছা, আর সেডিমেন্টেশন কি বলেন তো? সেডিমেন্টেশন উম, যে কোনো কেউ, এই প্রশ্নগুলো হচ্ছে ওপেন, ঠিক আছে, যে পারবেন একটু রেসপন্স করেন তাহলে হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে যে হ্যাঁ, আপনারাও স্যার স্যার কনসার্ন আছে। সেডিমেন্টেশন মানে স্যার নিচে কোনো তলানি জমা হওয়া স্যার। হ্যাঁ, আরেকবার বলেন। স্যার নিচে কোনো তলানি মানে ওই যে আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ পদার্থগুলা হ্যাঁ, এটাই শুনতে তলানি জমা আসছিলাম যে এরকম কিছু সেডিমেন্ট। সেডিমেন্টেশন মানে কিন্তু তলানি পড়ে। ঠিক আছে, ওই যে আপনারা ওইখানে, আমি জানি না ভিডিওটা ফুললি দেখছেন কিনা, ওইখানে সেটলিং ভেলোসিটি এইসব ব্যাপার স্যাপার ছিল, যে এখানে কিন্তু আসলে দেখাচ্ছিল যে সেটলিং ভেলোসিটি দ্বারা যে পানির মধ্যে যে দ্রবীভূত পদার্থগুলো ওই জিনিসগুলা যাতে অটোমেটিক ভাবে তলানি পড়ে। ঠিক আছে, ওই জিনিসটা হচ্ছে বোঝানোর কথা, জি স্যার। বোঝানোর চেষ্টা করছে আর কি। দেন তারপরে ছিল কি আপনার কোয়াগুলেশন ফ্লোকুলেশন, এই জিনিসগুলো কি বলতে পারবেন যে কেউ? স্যার ওইটুক ভিডিও স্যার আসলে সব মানে মনে রাখতে পারি নাই। মনে রাখতে না পারেন লিস্ট, মানে আমি তো বললাম যেমন সেডিমেন্টেশন আমি জাস্ট তলানিটা শুনতে পাচ্ছিলাম, বাকিগুলোরও কিছু কি ওয়ার্ড আছে যেগুলো আমি শুনতে পাচ্ছিলাম, তাইলে বুঝবো যে আপনাদের আসলে কনসেপ্টটা ভালো হচ্ছে। যেমন হচ্ছে ওই যে আপনার আপনি বললেন যে পানির মধ্যে কিছু একটা মিশাইছিল, এটা কিসে মিশাইছিল বলেন তো? তারপর ওইখানে বলছিল যে একটা ফিজিক্যাল প্রসেস, একটা কেমিক্যাল প্রসেস, তারপর একটা হচ্ছে গ্র্যাভিটি ড্রিভেন প্রসেস। পারবেন কেউ?
স্যার এই মুহূর্তে স্যার মনে নেই স্যার, হয়তো আবার স্লাইড দেখলে হয়তো আচ্ছা, বলতে ঠিক পারবো আছে, কিছু স্যার। সমস্যা নাই। তো আমি হচ্ছে একটু বলি। সো সেডিমেন্টেশনটা তো বুঝলেন যে আমাদের হচ্ছে গ্র্যাভিটি যেটা থাকে, ঠিক আছে, গ্র্যাভিটি যেটা থাকে ওই গ্র্যাভিটির উপর বেস করে হচ্ছে আমাদের আহ, যে তলানি পড়ার যে, ঠিক আছে, গ্র্যাভিটি ড্রিভেন ফিজিক্যাল প্রসেস, যেখানে আপনার হেভি পার্টিকেল গুলা বা ফ্লগস গুলা সেটেল টু দ্য বটম অফ ট্যাঙ্ক। আচ্ছা, এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের কি বলবো, এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের সেডিমেন্টেশন। নেন ধরেন এর পরের যে প্রসেসটা, যেটা হচ্ছে আমাদের ফিজিক্যাল প্রসেস ছিল, একটা হচ্ছে ফ্লোকুলেশন। সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল মিক্সিং প্রসেস, যেখানে আমরা হচ্ছে জাস্ট স্টির করব বা নাড়বো বা মেশাবো ফর দ্য নিউট্রালাইজ পার্টিকেলস কোলাইড, ঠিক আছে। তো এই নিউট্রালাইজ পার্টিকেলস কোলাইড মানে কি, এটার জন্য আমাকে যাওয়া লাগবে হচ্ছে কোয়াগুলেশনে। কোয়াগুলেশনে কি করা হয়েছিল? কোয়াগুলেশন কিন্তু আপনার ছিল হচ্ছে কেমিক্যাল প্রসেস, ঠিক আছে, যেখানে আমরা হচ্ছে কি করছিলাম, আমরা একটা কেমিক্যাল পদার্থ, আহ, পদার্থ বলতে কেমিক্যাল সাবস্টেন্স, ঠিক আছে, যেটা আমরা অ্যাড করছিলাম। অ্যাড করে হচ্ছে খুবই ছোট ছোট যে পার্টিকেল গুলা থাকে, ওই পার্টিকেল গুলাকে মানে সেদিন তলানি ফেলানোর বা রিমুভ করার আর কি, ঠিক আছে। এর যদি ডেফিনেশন বলি তাহলে ডেফিনেশনটা হবে এরকম যে কেমিক্যাল প্রসেস হয় পজিটিভলি চার্জড কেমিক্যালস, ঠিক আছে, positively charged chemicals are added to water to neutralize the negative electrical charges on dissolved and suspended particles. তাহলে হচ্ছে যেটা মানে দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার যে ডিজলভ পার্টিকেল গুলো থাকে, এটা অনেক সময় হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ থাকে এর মধ্যে, ঠিক আছে, খুবই ছোট ছোট। দেখেন এখানে লেখছে যে লার্জ পোর্শন অফ দ্য সাসপেন্ডেড পার্টিকলস ইন ওয়াটার আর সাফিসিয়েন্টলি স্মল, লেস দেন 50 মাইক্রোমিটার, that are that the removal in the sedimentation tank is impossible at a reasonable surface overflow rate and detention time. তো এই জন্য হচ্ছে কি, দেখেন এই যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক রিপালশন করে, এই যে স্টেবিলিটি অফ কলয়েডস, দেন ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্স অ্যাট্রাকশন, ঠিক আছে। তো যার জন্য হচ্ছে আমরা কিছু কোয়াগুলেন্ট ইউজ করি, যেগুলো হচ্ছে আমার পজিটিভ আয়ন। সেই পজিটিভ আয়ন গুলো হচ্ছে আমার ওই দ্রবীভূত নেগেটিভ আয়ন গুলোকে নিউট্রালাইজ করে, ঠিক আছে। এই নিউট্রালাইজ করলে দেখা যাচ্ছে যে তারপরে হচ্ছে আমরা যখন ফ্লোকুলেট করব, ওই কলয়েড গুলো থেকে যখন ফ্লক্স উৎপন্ন হবে, দেন হচ্ছে জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে সেটেল করে নিচে পড়ে যাবে। এই হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট। আচ্ছা, এই হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট। তো এইটাই হচ্ছে আমাদের মূল জিনিস, যেটা হচ্ছে আমরা বিস্তারিত পড়বো। এখানে কিছু ম্যাথ ট্যাট আছে, ঠিক আছে, ম্যাথমেটিক্যাল টার্মস আছে, কোয়াগুলেশন ফ্লোকুলেশনের স্টেপস গুলো কেমনে হয়, প্রসেস গুলো কেমনে হয়, স্টেপ বাই স্টেপ, এই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে বিস্তারিত জানবো, ঠিক আছে। তো এটা যেহেতু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক, এন্ড আমাদের ফাইনালের পার্টের প্রায় বলা যায় 50% জিনিস হচ্ছে এই ওয়াটার ট্রিটমেন্ট, এই যে কোয়াগুলেশন, ফ্লোকুলেশন, দেন সেডিমেন্টেশন, তারপর সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক ডিজাইন, তারপর হচ্ছে আমার ওই যে ডিসইনফেকশন, ক্লোরিনেশন। আচ্ছা, তারপরে যে এই প্রথমে ছিল হচ্ছে আপনার ওই জন্য এই যে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রসেস ফর সারফেস ওয়াটার এন্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার, সেই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে আগামীকালকের ক্লাসে সামনাসামনি দেখবো। আজকে জাস্ট হচ্ছে আপনাদের একটা ব্রিফ আইডিয়া দিলাম যে জিনিসটা বেসিক্যালি কি, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এখন বলেন কারো কোনো জি স্যার। প্রশ্ন আছে কিনা, নইলে হচ্ছে আমরা আজকে ক্লাস হচ্ছে জাস্ট, যেহেতু আমরা মিডের পরে ফার্স্ট ক্লাস, জাস্ট হচ্ছে আমরা একটা ইন্ট্রো দিলাম আর কি, যে কি পড়বো না পড়বো। Then বাকি ক্লাস হচ্ছে আমরা আগামী কালকে হচ্ছে একবারে সামনাসামনি দেখবো আর কি, এন্ড আমরা ম্যাথও সলভ করার ট্রাই করবো, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। তো আপনাদের কি কারো কোনো প্রশ্ন আছে বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে বলতে পারেন। প্রেজেন্ট হ্যাঁ, আপনাদের নিবেন কি স্যার? অ্যাটেন্ডেন্স এখনই নিব। আর হচ্ছে আপনাদের আচ্ছা, Filtering big chunks of আপনারা হচ্ছে এখন এতক্ষণ তো আমার কথা শুনছেন, তাই না? হ্যাঁ, জি যদি স্যার। শুনে থাকেন তাইলে হচ্ছে এই যে এখন আহ, আমি আপনাদের 1 মিনিটের একটা ভিডিও দেখাবো। এখানে হচ্ছে টোটাল, মানে আমি যা বললাম তার সামারি, ঠিক আছে। তো এইটা একটু ভালোভাবে দেখেন, তাহলে আপনার কনসেপ্টটা বিল্ড হবে, যে এই জিনিসগুলো যাতে গোলায় না ফেলেন, যে কোনটা কি, মানে কোনটা সেডিমেন্টেশন, কোনটা কোয়াগুলেশন, কোনটা ফ্লোকুলেশন, এমন ভাবে পড়বেন যাতে আপনার বেসিকটা ঠিক থাকে, যে এই জিনিসটা ওইটা, ঠিক আছে। তো ভিডিওটা একটু দেখেন আর কি, ভালো। debris from city water is easy.
Filtering big chunks of debris from city water is easy. But how do engineers remove microscopic dirt that simply refuses to sink? They have to hack both gravity and electrical charges. The first line of defense is plain sedimentation, where heavy dirt naturally falls through calm water. It accelerates downward until water resistance matches gravity, hitting a constant terminal velocity. But plain settling fails from microscopic dirt. These tiny particles, called colloids, carry negative surface charges. Acting like tiny opposing magnets, they constantly repel each other and stay suspended. To fix this, plants flash mix positive aluminum or iron ions to instantly neutralize those charges, a process called coagulation. Now that they aren't repelling, giant paddles begin a gentle, continuous stirring, a phase called flocculation. This forces the microparticles to collide and stick, growing into heavy, fast-sinking clumps called flocks. Once heavy enough, the water flows into settling tanks divided into 4 distinct zones. Counterintuitively, catching more dirt doesn't require a deeper tank. The efficiency depends entirely on the tank's surface area. By systematically neutralizing electrical charges and forcing particles to clump, engineers manipulate physics to make the most stubborn dirt heavy enough to sink. হ্যাঁ, এখন কি কেউ বলতে পারবেন যে এই 3টা প্রসেস কি কি? একটা সামারি। পারবেন? আইডি 171, 176 বা যে কেউ। স্যার আজান হচ্ছে তো ক্লিয়ার বুঝতে পারি নাই স্যার। আচ্ছা, আর বাকি কেউ? আচ্ছা, সো আমি হচ্ছে একটু সামারি বলে দেই। সো আমাদের হচ্ছে যখন পানির মধ্যে যে দ্রবীভূত কি বলবো কেমিক্যাল না, দ্রবীভূত যে সাবস্টেন্স গুলো থাকে বা যে ইম্পিউরিটিস গুলো থাকে সেগুলো রিমুভ করার জন্য আমরা হচ্ছে মূলত 3টা জিনিস এখানে দেখছি। একটা প্লেন সেডিমেন্টেশন, আর একটা হচ্ছে কোয়াগুলেশন, একটা হচ্ছে ফ্লোকুলেশন। সো সেডিমেন্টেশন কি ছিল? সেডিমেন্টেশন ছিল যে আমাদের গ্র্যাভিটির দ্বারা, ঠিক আছে, গ্র্যাভিটির দ্বারা যে আমার যে ইম্পিউরিটিস গুলো আছে ওইটা হচ্ছে সেটেল করবে বা তলানি পড়বে। তারপরে দেখা যাবে যে উপরে আমার হচ্ছে বিশুদ্ধ পানি আর নিচে হচ্ছে তলা পড়ে থাকে। তো এটা হচ্ছে প্লেন সেডিমেন্টেশন। বাট দেখা যাচ্ছে প্লেন সেডিমেন্টেশন দিয়ে আমার সম্পূর্ণভাবে ইম্পিউরিটিস গুলো রিমুভ হচ্ছে না। কারণ হচ্ছে কি, কারণ ওইখানে আপনার হচ্ছে অনেক ওটার কি বলবো যে মাইক্রো পার্টিকেলস থাকে, ঠিক আছে। ওইখানে হচ্ছে কিছু মাইক্রো পার্টিকেলস থাকে যেটাকে হচ্ছে আমরা কলয়েড বলি। তো এই মাইক্রো পার্টিকেলস বা কলয়েড গুলাই কি হয় যে ওইখানে হচ্ছে আপনার চার্জ থাকে, ঠিক আছে। যে মাইক্রো পার্টিকেলস বা কলয়েড গুলো থাকে সেখানে হচ্ছে কিছু কি থাকে, নেগেটিভ চার্জ থাকে। আচ্ছা, এই নেগেটিভ চার্জ গুলো থাকার কারণে কি হয়, দেখা যাচ্ছে যে ওরা হচ্ছে নিজেদের মধ্যে একটা কনস্ট্যান্ট, আপনারা জানেন যে সেম আয়ন গুলো হচ্ছে পরস্পরকে কি বলে আকর্ষণ তো করে না, বিকর্ষণ করে, ঠিক আছে। সো তারা খুবই কিন্তু ক্ষুদ্র, যেহেতু মাইক্রো কলয়েডস, বুঝতেছেন, মাইক্রো লেভেলে। সো তারা হচ্ছে এইরকম একটা কন্টিনিউয়াস পুশের মধ্যে থাকে। বাট কিন্তু তারা কিন্তু এতটাই ক্ষুদ্র যাদের হচ্ছে কোনো সেটলিং ভেলোসিটি নাই, বা যার জন্য আমার সেডিমেন্টেশন কিন্তু কাজ করবে না, ঠিক আছে। এই জন্য আমরা কি করি, যখন এই চার্জ যুক্ত আয়নগুলো থাকে, এদের তো আমি সেডিমেন্টেশন দ্বারা করতে পারছি না, এই জন্য আমি কি করব, আমরা হচ্ছে কেমিক্যাল কিছু সাবস্টেন্স বা যেটাকে আমরা হচ্ছে কোয়াগুলেন্ট বলি আর কি, কেমিক্যাল সাবস্টেন্সেস, যেটা হচ্ছে আমার কোয়াগুলেন্ট, সেই কোয়াগুলেন্ট কোয়াগুলেন্ট হচ্ছে অ্যাড করি, ঠিক আছে। সেই কোয়াগুলেন্ট গুলো কি, কোয়াগুলেন্ট গুলো হচ্ছে পজিটিভ আয়ন, ঠিক আছে। ওই যে ভিডিওটা দেখেন অনেকগুলো আয়নের নাম বলছে। এই পজিটিভ আয়ন গুলা দিলে কি হয় যে এই পজিটিভ আর নেগেটিভ যখন যায়, ঠিক আছে, এই যে নেগেটিভ আয়ন গুলা and এখানে যখন ধর আপনার পজিটিভ আয়ন আসে, so এদের মধ্যে হচ্ছে যে চার্জ গুলো হচ্ছে নিউট্রালাইজ হয়ে যায়, ঠিক আছে। চার্জ গুলো যখন নিউট্রালাইজ হয়ে যায়, স্যার নামাজে গেলাম, প্রেজেন্টটা দিয়ে দিন। দেন কনস্ট্যান্ট রিপেলিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে তখন আর থাকে না। তো এই জন্য হচ্ছে আপনার পরে হচ্ছে কি বলে, পরে হচ্ছে আমরা কি করি, আমরা একটা ফিজিক্যাল প্রসেস যেটাকে হচ্ছে আমরা বলতেছি হচ্ছে ফ্লোকুলেশন, ঠিক আছে, ফ্লোকুলেশন, ফ্লোকুলেশন, হ্যাঁ বানানটা মানে এরকমই, ফ্লোকুলেশন। সো এখানে আমরা কি করছি, আমরা হচ্ছে জেন্টলি স্টির করছি, স্টির করা বা হচ্ছে নাড়া, ঠিক আছে। স্টির করার ফলে কি হচ্ছে যে এই চার্জ লেস আয়ন গুলা, ঠিক আছে, তারা হচ্ছে একটা ফ্লক বা এরকম কলোনির মতো হয়ে যায়, এইরকম হ্যাপি ফ্লকে ইয়া করে, এন্ড এই ফ্লকটা হচ্ছে আলটিমেটলি সেটেল। সো এই তিনটাই হচ্ছে
বেসিক যে ডিফারেন্স এটা। ঠিক আছে, সো আজকে হচ্ছে আমরা জাস্ট এই বেসিক ডিফারেন্সটাই জানবো। সামনের দিন হচ্ছে আমরা আরো বিস্তারিত যে এখানকার ম্যাথ ট্যাথ বা কেমনে কি করতে হয় ওই জিনিসটা জানবো। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে ব্যাপার। কারো কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা যদি থাকে তাহলে করতে পারেন, নইলে আমরা হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ক্লাসটা শেষ করি। আর নামাজে যাচ্ছি, আইডি হ্যাঁ, 200। যারা যারা নামাজে আছেন তারা হচ্ছে একটু কমেন্ট বক্সে লিখে দেন। আর আর হচ্ছে বাকিদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলেন, নাহলে আমরা অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে ক্লাসটা শেষ করি। আচ্ছা, নাই মনে হয় আপনাদের কোনো প্রশ্ন। সো আমরা এখন অ্যাটেন্ডেন্সটা নিতেই পারি।